जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। रिश्तों को तार तार करने वाली खबर सामने आई है दोस्तों, जहां पर एक रिटायर्ड फौजी ने AK-47 से अपनी पत्नी और सास की हत्या कर दी। रिटायर्ड फौजी के पास AK-47 कहां से आई और कैसे वो अपने घर पहुंचा, वहां जाकर उसने अपनी पत्नी और सास की हत्या कर दी। और जब पुलिस उसे पकड़ने पहुंची दोस्तों, तो उसने खुद को भी गोली मार ली। ये बेहद चौंकाने वाला मामला, बेहद चौंकाने वाली खबर जो है दोस्तों, पंजाब के गुरदासपुर से सामने आई है। और हैरानगी की बात कि गुरदासपुर वही जगह है जहां पर सेकंड मेरी पोस्टिंग थी, यानी कि 4 साल मैं गुरदासपुर में रहा हूं। और गुरदासपुर से एक गुरदासपुर की बहुत पुरानी यादें जो हैं वो दिल से जुड़ी हुई हैं। लेकिन इस खबर ने मुझे चौंका दिया। यह सनसनीखेज वारदात, जहां एक भूतपूर्व सैनिक ने अपनी पत्नी और सास को गोली मार दी। उसके बाद दोनों की मौत हो गई और जब पुलिस उससे पकड़ने पहुंची तो उसने भी खुद को गोली मार दी, और वो भी गोली मारी AK-47 से। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पूर्व सैनिक गुरप्रीत सिंह जेल में गार्ड की ड्यूटी करता था। रिटायरमेंट होने के बाद ये गार्ड की ड्यूटी कर रहा था। गुरप्रीत सिंह इसका नाम है। और गुरप्रीत सिंह की शादी 2016 में हुई थी। और गुरप्रीत के घर वालों का कहना है कि सास और उसकी पत्नी लगातार गुरप्रीत सिंह को परेशान कर रही थी। घरेलू कलेश के चलते गुरप्रीत सिंह ने सरकारी AK-47 से पहले अपनी पत्नी अकविंदर कौर और फिर सास गुरजीत कौर को गोली मार दी। इसके बाद वह गुरदासपुर के 7 नंबर स्कीम के रिहायशी क्वार्टर में आकर छुप गया। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उसने पुलिस को धमकाया, फिर अपने आप को भी गोली मार ली। तो यह पूरा मामला बेहद चौंकाने वाला है। ASP गुरदासपुर आदित्य ने बताया है कि सूचना मिली थी कि एक्स सैनिक गुरप्रीत सिंह, जो कि एक प्राइवेट कंपनी पेस्को का गार्ड था, उसकी ड्यूटी केंद्रीय जेल गुरदासपुर में थी। इसको सरकारी AK-47 राइफल दी गई थी। बीती रात सुबह 3 बजे इसने घरेलू क्लेश के चलते अपनी पत्नी और सास को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद में गुरदासपुर की 7 नंबर स्कीम के रिहायशी क्वार्टर में आकर छुप गया। इसके बाद पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और सरेंडर करने की अपील की, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया, खुद को गोली मार ली। वहीं आरोपी की साली परमिंदर कौर ने कहा कि 2016 में उसकी बहन अकविंदर कौर की शादी गुरप्रीत के साथ हुई, लेकिन दोनों में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। और उसका जीजा एक साइको किस्म का व्यक्ति था, जिसने रात को उसकी बहन और मां को गोली मारकर हत्या कर दी। अब खुद को भी उसने गोली मार ली है। यह बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है दोस्तों। हाल ही में मैंने तमाम ऐसी खबरें आपको दिखाई, खासकर प्रयागराज से, जहां पर एक फौजी ने 17 साल की 11वीं कक्षा की छात्रा की हत्या कर दी। पहले उसके साथ इंस्टा पे दोस्ती की, फिर जिस्मानी संबंध बनाए। जब लड़की ने शादी का दबाव बनाया तो हत्या कर दी। लेकिन ये और चौंकाने वाला मामला, लेकिन बड़ा सवाल कि प्राइवेट कंपनी से अगर आपने सिक्योरिटी गार्ड हायर किया है और फिर उसको AK-47 दे दी, मेरी समझ से परे है दोस्तों। सच कह रहा हूं, ये मेरी समझ से परे है। ये कैसे हो सकता है? कौन सा ऐसा कानून कहता है कि सिक्योरिटी गार्ड जो प्राइवेट कंपनी से अगर हायर किया जा रहा है वो उसे AK-47 दे दी जाए? कहीं ना कहीं पुलिस से भी एक बड़ी चूक हुई है। और इस मामले पर जब तफसील से जांच होगी तो यकीन मानिए कुछ लोग और फंस सकते हैं। एक बड़ी लापरवाही पुलिस विभाग की तरफ से भी हुई है। लेकिन पूरी खबर को लेकर आपकी राय का मैं इंतजार करूंगा। कमेंट्स करके जरूर अपनी राय दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर। भेज दिया गया है। ज्यादा अपडेट्स के जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ। सिस्टर ही ते ਇਹਦਾ 2016 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਈਕੋ ਟਾਈਪ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ 'ਚ ਕੇਸ ਵੀ ਗਿਆ, ਬਟ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਇਹ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਤੇ 2020 ਚ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 2020 ਦੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਘਰ ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਬਟ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸੱਚੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਰਾਤ 3 ਵਜੇ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਕਾਂਦੇ ਨੇ ਟੱਪੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਜਾਲੀ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਆਈ ਆ, ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗੀ। ਬਟ ਇਹਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਸੁੱਤੇ ਦੇ ਹੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਉੱਠਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਆਪਣੇ ਗੋਲੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਲੈਟ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਆ ਘਰ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਖੁਦ ਦਾ ਘਰ ਹੀ, ਇਹਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਫਲੈਟ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਖੁਦ ਦਾ ਫਲੈਟ ਹੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਵੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਆ ਡਾਲੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾਨਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਕਸੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੈਪਨ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਵਾਂਗਲਾ ਪੀਸ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜੋ ਮਦਰ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਸਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਤਾ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੇ DSP ਦੀਨਾਨਗਰ, SHO ਸਿਟੀ, SP D ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਪਲ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਲਟੀਪਲ ਟੀਮਾਂ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ SSG ਟੀਮ, SSG ਐਂਡ SOG ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਡਨ ਐਂਡ ਸਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੌਂਬਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਦੈਨ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ SHO ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਡਨ ਆਫ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਵਨ SPD ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। 147 ਸੇ ਤੋਂ ਸਰ ਜੀ ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਗਾਰਡ ਡਿਊਟੀ ਚ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਰੋਪੀ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਮਾਰਨ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ 7 ਨੰਬਰ ਸਕੀਮ ਬੜੀ ਵੀ IC ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫਲੈਟਸ ਹੈਗੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਸੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਸਾਰੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ? ਜੀ ਸਿਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਬ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਸਨ ਨੂੰ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ ਜਿਤਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਬਟ ਸਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ SHO ਸਿਟੀ ਐਂਡ SPD ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ IC ਏਰੀਆ ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਉਹ ਫਰਦਰ ਡੈਮੇਜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਪੂਰਾ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਬਟ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹ ਫਰਦਰ ਡੈਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ